السلام علیکم، میں ہوں عاصم حمید اور آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے۔ بے مثال باپ کی بے نظیر بیٹی۔ پاکستانی سیاست میں بے نظیر بھٹو کا دلیرانہ کردار اور ناقابل فراموش کارنامے لوگوں کے دلوں اور تہ کے صفات میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے عظیم سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بے مثال بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جن کو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو کسی بدبخت نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شاندار جلسے عام کے بعد جلسہ گاہ کے باہر گولیاں مار کر شہید کر دیا، لیکن ان کا نام کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ آج 27 دسمبر 2016 کو جب پوری قوم بے مثال باپ کی بے نظیر بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کا 9واں یوم شہادت منا رہی ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی یاد میں تعزیتی اور دعائیہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور گڑی خدا بخش لڑکانہ سندھ میں واقع بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان میں بے نظیر بھٹو شہید کی قبر پر ان کی اولاد بلاول بھٹو، بختیار بھٹو اور آصف بھٹو اپنے والد آصف علی زرداری سمیت بے نظیر بھٹو کے لاکھوں چاہنے والے عقیدت مندوں کے ہمراہ ایک شاندار جلسہ عام میں شرکت کر کے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کی بے مثال بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے افکار اور طرز سیاست کو اپنانے اور پورے خلوص دل کے ساتھ بھٹو ازم پر عمل پیرا ہونے کا عہد کیا جائے کہ پیپلز پارٹی ان شہیدوں کی پارٹی ہے جنہوں نے اس ملک اور قوم کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو کر دکھایا۔ یہ سیاست لوٹ مار اور کرپشن کا نام نہیں، بلکہ سیاست عوام کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جو حکمران ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر خلوص دل کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، ان کا نام لوگوں کے دلوں اور تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں بے نظیر بھٹو کے کردار اور کارنامے ان کے نام کو لوگوں کے دلوں اور تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ پاکستانی سیاستدانوں اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کو ہمیشہ محترمہ کی طرز سیاست اور انداز حکمرانی کو بغور مطالعہ کر کے ان کی خوبیوں کو اپنا کر عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بقول شاعر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست تربیت پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے زیر سایہ میں ہوئی۔ بھٹو صاحب اپنے دور حکومت میں جب کسی بیرونی ملک کے سرکاری دورے پر جاتے تو اکثر بے نظیر بھٹو کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اولاد میں بے نظیر بھٹو کو ملکی اور بین الاقوامی سیاست سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ اس حوالے سے شملہ معاہدے کے لیے وہ بھارت جاتے ہوئے بے نظیر بھٹو کو خاص طور پر اپنے ساتھ لے گئے، جہاں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو موجودگی میں گاندھی سے کامیاب مذاکرات کے لیے جیسے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی بار بے نظیر بھٹو کو اپنا سیاسی جانشین بھی قرار دیا، اور آگے جا کر ان کا یہ اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا، اور بے مثال باپ کی بے نظیر بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستانی سیاست میں ایک محب وطن اور بہادر سیاسی رہنما کے طور پر وہ کردار ادا کر دکھایا جو بڑے بڑے قد اور سیاسی لیڈر ادا نہ کر سکے۔
यूं तो बेनजीर भुट्टो ने 1976 में अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल एडवर्टाइज के तौर पर काम शुरू करके पाकिस्तान में अपनी अमली सियासत का आगाज किया, लेकिन उनकी सियासी अहलियत का इम्तिहान जुलाई 1977 में जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौर में शुरू हुआ, जिसमें बेनजीर भुट्टो ने बड़ी बहादुरी के साथ हर तरह के मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए अपनी कायदाना सलाहियतों के जरिए नुमायां कामयाबी हासिल करके सबको हैरत ज़्यादा कर दिया। बेनजीर भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने एक औरत होने के बावजूद अपनी मुस्लिम माशरे में जबरदस्त सियासी जदोजहद के जरिए अवाम इक़्तिदार तक पहुंचकर दुनिया भर से अपनी सियासी और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया और 1988 में मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में वाज़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का मुनफरिद तरीन एजाज़ हासिल किया है। बेनज़ीर भुट्टो अपनी अवामी सियासत और खुदादात कायदाना सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान में 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के आला तरीन ओहदे पर फाइज हुई, जिनके मकबूल तरीन अवामी रहनुमा होने का सबसे बड़ा सबूत है। बेनज़ीर भुट्टो को आला सियासी सोच बोझ, कायदाना सलाहियत, वलवला अंगेज शख्सियत की बदौलत पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में एक मुतहर्रिक और बाअमल बहादुर सियासी रहनुमा के तौर पर जबरदस्त शोहरत हासिल हुई, लेकिन मुल्क के दुश्मन, मफाद परस्त, सियासतदान, साजिशी अनासिर और दूसरे अनासिर ताकतों को बेनज़ीर भुट्टो की ये जबरदस्त अवामी मकबूलियत एक आंख न भाई, क्योंकि एक बैरूनी ताकतों को तो ऐसे बिकाऊ सियासतदान चाहिए होते हैं जो उनके मफादात के सूल के लिए उनके इशारों पर नाच सके, और चूंकि बेनज़ीर भुट्टो में मुनाफकत और मफाद परस्ती ना थी, चुनाचा अपनी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान में मौजूद मकामी मफादात पर गैर हकीकी सियासी कुव्वतों को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरगीबात के जरिए खरीद कर एक जगह जमा किया और इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचाया, ताकि बेनज़ीर भुट्टो की वलवला अंगेज क़यादत में जो जबरदस्त अवामी ताकत जमा हो रही है, इस इक़्तिदार तक पहुंचने से रोका जाए। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वलवला अंगेज सियासी जिंदगी गुजारी और जिस शान और बहादुरी से उन्होंने समन कुव्वतों, फौजी अमरों और उनके जरखेज चमचों की आंख में आंख डालकर उन्हें ललकार और अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तानी अवाम की हकूक की खातिर अपनी महारत के साथ साहिब इक़्तिदार और बादशाह गिर कुव्वतों को हर मैदान में चत करके अपनी गैर मामूली सियासी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो हमारे मुल्क की सियासी तारीख का वो सुनहरा बाब है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम का फख्र करना चाहिए। वफाक की अलामत चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। वफाक की अलामत चारों सूबों की जंजीर बेनजीर भुट्टो की जिंदगी और मौत दोनों काबिल रिश्क हैं, क्योंकि उन जैसी मुतहर्रिक और फाल जिंदगी और दिल दिलाना शहादत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और ऐसे ही लोग तारीख के सिफात और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस खानदान में जन्म लिया उसमें शुरू से रुपए पैसे की कोई कमी ना थी कि वो करप्शन करने के लिए सियासत का रुख करती, बल्कि उनको तो पहले ही अंदाजा था कि कुव्वतें, बैरूनी ताकतें और नाम निहाद गैर हकीकी सियासतदान सियासी मैदान में उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपनी आंख से देख चुकी थी कि उनके वालिद कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे ज़बरदस्त और हकीकी सियासी रहनुमा के साथ इस मुल्क में कैसा सलूक किया गया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मकबूल तरीन मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा भुट्टो को कौमी फौजी अमर जनरल ज़िया-उल हक ने अमरीकी इशारे पर इक़्तिदार पर काबिज होकर एक नाम निहाद कत्ल के झूठे मुकदमे में मुलव्विस करके किसी बेदर्दी और बुज़दिली के साथ रात के अंधेरे में फांसी पर लटका दिया। लेकिन इन तमाम तलख हकीकतों को जानते और पाकिस्तान सियासत में मफाद परस्त कुव्वतों को मजबूत गिरफ्त और
سو کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے اس پر خطرہ اور دشوار راستے کا انتخاب کیا، جس پر چلنے کی پائداش میں ان کے عظیم باپ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا۔ آخرکار ملکی اور غیر ملکی طاقتوں نے بھٹو صاحب کی سیاسی وارث اور حقیقی جانشین عظیم عوامی رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی 27 دسمبر 2007 کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ Thank you. Please subscribe our channel and comments, like and give me opinions. Our channel